किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड दा चौथा भाग कन्यादान। पंजवां भाग दान प्रथा समुची इस्त्री जाति की दुर्दशा का कारण ਅਤੇ भाग छेवां भेडां दा वग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कन्यादान। ब्राह्मण ने ताड़ लिया कि इस्त्री दान करन नालों लोकां वास्ते कन्या दान करना सौखा है। पूजे जाण वाले वड्डे वड्डे देवतियां नूं पर इस्त्री गामी इसे योजना की पूर्ति लई दस्सिया गया सी। अपणियां धीआं नूं दान विच देण दा उत्साह देण वालियां कहाणियां दे नाल देवते दी पत्थर दी मूर्ति नाल अपनी बेटी विआउण दा उत्साह देण लई बड़ा जरूरी सी कि देवतियां अथवा अवतारां नूं कुआरियां लड़कियां दे भोगी अथवा बेगिणत बीबियां नाल शादी करन दे चाहवान दर्शाया जांदा। इस योजना की पूर्ति लई कई तरह दीयां कथा कहाणियां घड़ के धर्म ग्रंथां विच लिख दित्तियां गईयां। नोट ऊड़ा शिव पुराण खंड अध्याय 11 पंजाबी अनुवाद दा सफ़ा 651। कन्या दान नूं मुक्ति दा साधन दस्सण लई गाथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हुण जो मनवंतर बीत रहा है इस विच श्राद्ध देव दे वंश राजियां दा वर्णन असीं आप नूं सुणाउंदे हां। श्राद्ध देव ने पुੱਤਰ ਦੀ कामना लई वशिष्ठ मुनि की सहायता नाल वरुण जग आरंभ किया। इन्ने विच श्राद्ध देव की राणी ने वशिष्ठ जी नूं बेनती की कि महाराज कोई ऐसा उपाय करो जिस नाल मेरे घर कन्या पैदा होवे, क्योंकि कन्या बड़ा पुण्य वधाउंदी है। पुत्री दे पैदा होण नाल जन्म सफला हो जाता है। कन्या दान करन नाल मुक्ति मिलती है। हालात दे बदलते रहण नाल मगरों लोकां ने किसी मनुख वर दे नाल लड़की की शादी नूं ही कन्या दान कहना प्रचलित कर लिया। कन्या की शादी ब्राह्मण ठाकरां नाल करना ही असल कन्या दान सी। फुटनोट ऐड़ा। लिंग पुराण की कथा है कि सूरजवंशी राजे अंबरीक की लड़की सुंदरी का रूप देख के नारद अते पर्वत रिखी मोहित हो गए। उन्होंने राजे नूं कन्या का दान करन लई आख्या। राजे ने आख्या कि तुहाडे दोहां विचों जिस नूं मेरी पुत्री पसंद कर लवे मैं उस नूं दे देवांगा। दोवें ऋषि जुदे जुदे समय ते विष्णु कोल गए अते हर एक ने एक दूजे की शक्ल बांदर दी हो जानी चाही तां जो करूप नूं सुंदरी ना वरे। दोवें बांदर मूहे हो गए अते विष्णु आप सुंदर जवान की शक्ल विच जाके सुंदरी लै आया। राम कृष्ण विष्णु इको हन। फुटनोट ईडी। शिव पुराण खंड 3 अध्याय 46 सफ़ा 170। इस धर्म ग्रंथ च ऋषि वशिष्ठ जी का फरमान इन्हां शब्दां विच लिखिया है। पिपलाद मुनि अपने आश्रम नूं जा रहा सी कि उसने वेख्या कि एक गंधर्व अपनी इस्त्री नाल संजोग कर रहा सी। ये वेख के उसके मन विच काम वासना प्रबल हो गई ते उसने चाहा कि मैं किसी इस्त्री नाल संजोग करां। पुष्प भद्रा नदी के किनारे पद्मा नूं वेख के मुनि जी ने पुछया कि यह किस दी पुत्री है। लोकां दस्सिया कि यह राजे की पुत्री है। मुनि इशनान करके ते विष्णु जी की पूजा करके राजे पास गया ते कन्या की मंग की। राजा चुप रहा, उसने कोई उत्तर न दिता। तद मुनि जी ने क्रोध विच आके कहा कि जे तू मैनू कन्या दान नहीं देंदा मैं तैनू भस्म कर दियांगा। एक बुद्धिमान पंडित ने राजे नूं मत दिती अते राजे ने अपनी खूबसूरत प्यारी अते इको एक लड़की मुनि नूं दान करके पुन खटिया। फुटनोट ससा। महाभारत विच लिखिया है कि परशुराम दे पिता जमदगन ने जद सारे वेदां दा अभ्यास कर लिया तां सूरजवंशी राजे रेण अथवा प्रसन्नजित राजे पास गया अते उसकी अति सुंदर कन्या रेणुका दान विच मंग लई। सूरजवंशी खत्तरी राजे ने अपनी प्यारी बेटी उस ब्राह्मण नूं देण विच भलाई जाती।
ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਮਦਗਨ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਸਰਾਮ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਪਟੀ ਅਤੇ ਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ 16,108 ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੋਟ: ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਪਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਨੋਟ: ਰਾਧਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਪਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੀਬੀ ਸਵਿਤਰੀ ਕੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਅਨਸ਼ੂਆ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਤਰੀ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੁਵਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਲਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੁਨੱਖੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁਸਨ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਠਾਕਰ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਟੰਟਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੋਗ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੂਜੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀਗਾਮੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਚਲਾਕ ਤੇ ਲੰਪਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮ ਅਗਨੀ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਸੱਧਰ ਉਪਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਜੀਲਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਭਰਿਆ ਸਨੇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ ਹਰ ਬੱਚੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਬਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਰ ਲੱਭ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਬੇਟੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਮਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਹਵਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪਟੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਮ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਦਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਹਿਆ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਖੇਲ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਿਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੜਕੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਦਛਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਧਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰ ਸਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਥਵਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3। ਮਰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੈਲੀ, ਨਿਕੰਮਾ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ, ਨੇਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਲੰਪਟ ਪਤੀ ਲਈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਗ ਊੜਾ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਿਆਏ 5ਵਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ 155। ਨਾਸਤੀ ਇਸਤਰੀਣਾ। 0 ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕ 164। ਵਿਭਚਾਰਤ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਨਾ ਜੱਗ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਉਪਹਾਸ। ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੰਦਮੂਲ ਖਾਵੇ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਖੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਸ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਫਾ 17। ਭਾਗ ਐੜਾ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਿਆਇ 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 123 ਤੋਂ 125 ਆਦਿ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਰਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਰਤ ਕਰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ, ਦੁਰਗਾ, ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਭਾਗ ਈੜੀ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਖੰਡ ਅਧਿਆਇ 25ਵਾਂ ਸਫਾ 286 ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਸਫਾ 39 ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਗਿੱਦੜੀ, ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ, ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗੇ। ਭਾਗ ਹਾਹਾ। ਪੰਡਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸੀਆਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਆਰਣਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ 45ਵੇਂ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੋ ਨਾਰ ਜਦਤ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਜੁਗਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਰਪ੍ਰਤ ਬਸ ਨਾਹੀ। ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਂਡ ਦੇ 55ਵੇਂ ਦੋਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਮੂਲ ਮੂਲ ਪਰਦ ਪਰਮ ਦਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਖਾਨ। ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ, ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਭਾਗ ਕੱਕਾ। ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 49ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੱਗ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ 16,108 ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀਆਂ 353 ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੰਨਾ 616 ਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 3 ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਥਵਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਗ ਜਿੰਨਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਦ ਲੋਕ ਸਿਹੰਦੜ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਆਪਣੀ ਅੱਡਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ ਅਤੇ 6ਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।